ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ तमाम ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। दरअसल अज गल होएगी कैंसर की। कैंसर एक नामनाद बीमारी है और जिथे इन्हें पंजाब दे विच बड़े पद्धर के उत्ते पैर पसारने शुरू कर दिते और उत्थे ही दुनिया भर दे विच भी कैंसर के काफ़ी ज़्यादा मरीज ने और ये बीमारी लगातार जी है वो बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए चिंता भी है, क्योंकि कैंसर कहते हैं कि जेकर पहली दूसरी स्टेज के उत्ते ही काबू आ जाए तो फिर तो उसनूं फड़िया जा सकता है, फिर तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। पर उस तो बाद जेकर इसकी स्टेज बढ़ गई है तो फिर मुश्किल हो जाता है कि मरीज की जान जी बचाई जा सके और ये पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होंदा है। ये जोड़ा इलाज है वो बहुत ज़्यादा महंगा, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगियां ने, इस करके जोड़े आम परिवार ने वो इसका इलाज नहीं करवा पाते, उन्होंने लिए इलाज करवाना जोड़ा वो सौखा नहीं होंदा। और जदों इस नामराद बीमारी के नाल कोई घिर जाता है तो फिर उसनूं कई तरह दी सलाहां भी लोगों के वलों दित्तियां जांदियां ने कि तुसीं आह तरीका अपना लो, इहदे नाल कैंसर नूं खत्म किया जा सकता है, तुसीं आह दवाई जिहड़ी आ वो लै लो, इहदे नाल कैंसर नूं खत्म किया जा सकता है। पर जदों इस तरह दी सलाहां मिलदियां ने तो फिर इंसान जो मुश्किल दे विच घिरिया तो उसनूं ये हुंदा कि चलो जान बचाउणी है, किसी ना किसी तरीके दे नाल आपां उस चीज़ नूं वरत के वेख लीए जिस जिहड़ी सलाह इस व्यक्ति दे वलों दित्ती जा रही है। पर कई बार वो फायदा करन दी बजाए वो होर मुश्किल दे विच उस मरीज नूं घेर लैंदी है या होर उस मरीज के लिए मुश्किलां खड़ियां कर दिंदी है और इत्थों तक ही कई बार जान का खौफ भी वो चीज़ां वो सलाहां बन जांदियां ने। और इस तरह की सलाह कई देसी दवाइयां नूं लैके भी दित्ती जाती है। वो किन्नियां क फायदेमंद है कि कैंसर का जिहड़ा मरीज़ है वो देसी दवाइयां दे नाल ठीक हो सकता है, देसी दवाइयां किहड़ियां लईआं जा सकदियां ने, उहदे नाल कोई फायदे की नुकसान जिहड़े आ वो हो सकते हैं। अज इस मुद्दे दे उत्ते आपां गलबात करांगे और बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब दे नाल कैंसर के मरीजों की तादाद वध रही है तो उस हिसाब दे नाल सलाहां मशवरे ते ये देसी दवाइयां दे जिहड़े नुस्खे आ वो भी वधदे जा रहे हैं। पर कि ये वाकई ही कारगर ने, कि ये वाकई ही कोई फायदा जोड़ा वो कैंसर के मरीज को हो सकता है, इस तमाम विषय के उत्ते अज गलबात करनी है डॉक्टर हरशिंदर कौर दे नाल। सब तो पहला उन्होंने स्वागत कर लेने आ ते फिर इस मुद्दे के उत्ते जिथे चर्चा करेंगे तो उत्थे ही शुरुआत दे विच कुछ पंजाब दे विच की कुछ वापर रहा है, पंजाब के हालात किस तरह के बने हुए ने, पंजाब दे विच लोग वाकई किते सहम के माहौल दे विच तां नहीं, क्योंकि बहुत सारिया घटनावां पिछले कुछ दिनों के विच कतलोगारत दियां लुट खोह दियां वापरियां ने, जो कि एक चिंता का विषय जरूर है। 2 मिनट उहदे ते भी आपां जिहड़ी उन्हां दी टिप्पणी लवांगे ते उस तो बाद फिर कैंसर वाले जिहड़े टॉपिक दे उत्ते गलबात करांगे। सब तो पहला स्वागत डॉक्टर हरशिंदर कौर दा। सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल जी। ते तुहाडे राही जिन्ने भी साझा टीवी नूं इस वेले वेख सुन रहे ने सबनां नूं निੱਕੀ फतेह जी। डॉक्टर हरशिंदर जी, आपां कैंसर वाले मुद्दे के उत्ते भी गलबात करनी है कि देसी जिहड़ियां दवाइयां ने उहदा फायदा ते की नुकसान जिहड़ा वो हुंदा, क्योंकि जिस तरह मैं पहला शुरुआत दे विच दस्सिया कि जदों मरीज घिरिया हुंदा इस बीमारी दे नाल तां उदों बहुत सारियां सलाहां मिलदियां ने। वो कहंदा कि चलो ये तरीका अपना के वेख लैंदे आ, जे इहदे नाल जान बच जावे, क्योंकि जिहड़ा दूसरा इलाज है चाहे कीमोथैरेपी का कह लीए या होर जिहड़े भी इलाज ने इहदे तो बहुत महंगे हो जाते हैं, दवाइयां बहुत महंगियां हो जांदियां। फिर मरीज नूं ये हुंदा कि थोड़े पैसे लगन ते जान भी बच जावे, इस बीमारी तो आपां पासे भी हो जाइए, तो उहदे लई उन्हां दे नुस्खे जिहड़े वो किते ना किते अपनाउण लग जांदे है। इहदे ते आपां गलबात करदे हां, पर उस तो पहला पंजाब दे जो हालात बने हुए है उहदे ते आपां 2 मिनट जरूर तुहाडा प्रतिक्रम जानना चाहांगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि अज हालात किस तरह के है, क्योंकि नित दिन कतलोगारत ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ वो अज पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों तो असीं सुनिया कि अज सेफ नहीं है पंजाब, असीं इत्थे रह रहे हैं तो ये नहीं पता भी कल नूं किते सानूं भी ना निशाना बना लिया जाए। जिस तरह बीते दिन मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला का कतल कर दिता जाता गोलियां मार के शरेआम, उस तो बाद खालसा कॉलेज अमृतसर के बाहर झगड़ा होंदा, उत्थे एक नौजवान की हत्या हो गई, मोरिंडा दे विच कतल हो गया। कल परसों एक बजुर्ग जो कि एक्टिवा सवार लड़कियां उहदे तो एक्टिवा खोण की कोशिश की जा रही सी ते उस बजुर्ग ने बचाउण की कोशिश की, उन्होंने गोली मार के कतल कर दिता गया। किस तरह वेखदे हो सारा माहौल पंजाब का जिहड़ा हुण तक नज़र आ रहा है जी? देखो भाजी, एक तां बड़ी अहम जो नुकते की गल ये हुंदी है कि कोई भी क्राइम
ਜੇ ਪਨਪਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਪਨਪਦਾ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ। ਹੂੰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜੇ ਢਿੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਭ ਯਾਨੀ ਕਤਲ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਬ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਝੱਟ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ 30-30 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ। ਜੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਕਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਫਿਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਿਵਾਣ ਪੈ ਜਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੁਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝਟਪਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਨ 2008 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟਰਸਟ ਦਰਅਸਲ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਨ 2008 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀ, ਫਿਰ 10 ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ 421 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ 21 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 108 ਬੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟਰਸਟ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 61 ਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੰਮੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਘਰ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਘਰ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। 108 ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ BA ਪਾਰਟ 3 ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 108 ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਇਹ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੰਸੋ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਟੋਟਕਾ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਨੁਸਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। तो ये उन्हां दा सर्वेखण सी पुराना। हुण जो आया उन्हां ने किया कि क्योंकि बहुते हुण कुछ अमीर कुछ वध पढ़े लिखे, खास तौर ते जदों तो हुण साडा इंटरनेट दा जो काम शुरू हो चुका है, जानकारी आपे लैण दी, अपना इलाज आप करन दी, बिल्कुल उदों तो ये जो वधिया जे रुझान ओदे विच सन 2021 जनवरी तो सन 2022 जनवरी दे विच ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 83%, 83% ਲੱਭੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਏ ਨੇ। 83% ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੇਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਲੋਨ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਥੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੇਥੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਓਰ ਮੇਥੀ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਮ ਚਕੋਦਰਾ, ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ, ਅਦਰਕ, ਥੋਮ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਟੋਟਕੇ ਜਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਿਮਾਲਯਨ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਲੋਨ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਗਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲੋਫਾਸਫੇਮਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਕਲੀਟੈਕਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਨਕ੍ਰਿਸਟੀਨ, ਵਿਨਬਲਾਸਟਿਨ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ CYP3A4 ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਓਪੀਆਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 1/3 ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਰ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਦਰ ਘਟਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਤਗੜਾ ਦਿਸਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 83% ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜੀ,
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲੋਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੋ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਛੇਤੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੀਕਰੈਂਸ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਤੇ ਇਹ ਪਰਤ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਫੈਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕੱਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਆਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਵਾਰਟ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਆਇਰਨ ਯਾਨੀ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕੋ ਬਿਲੋਬਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਹਰਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰਬ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਸਿੱਧਾ 1/3 ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੇ, 1/3। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਆਇਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਬ 2, 3, 4, 10,000, 50 ਲੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਵਾਰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ 50% ਤੱਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਟਿਨਿਬ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦਵਾਈ ਜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਵਾਰਟ,
ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਟਿਨਿਬ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਸ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 'ਚ 32, ਕਿਸੇ 'ਚ 42%, ਕਿਸੇ 'ਚ 52%, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਲੱਭੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੌਨਿਕ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਿਰਾ ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਸੂਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਮ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਵੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ। ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੋ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈਸਟ ਬੈਰੀ, ਲੌਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਰ ਲੌਂਗ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਫਲੈਕਸ ਬੀਜ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਲਫਾਲਫਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਗੜਾ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਬੂਟੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਬਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਫਾਲਫਾ ਬੂਟੀ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਪਈ ਲੈ ਲਈ, ਲੌਂਗ ਪਾ ਲਿਆ ਚੌਲਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਫਲੈਕਸ ਬੀਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਬੈਰੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਜੈਨੀਸਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਮੋਕਸੀਫੈਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੋਏ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 30% ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਕੱਲਾ ਸੋਇਆਬੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਤਗੜਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੋਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਧਿਆਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਖੋਜ ਜੋ ਕਿ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣੀਆਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਵੀ ਦਿਸੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਗੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30% ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੇ ਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 3 ਹਫ਼ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੋਜ਼।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਗੋਲੀ ਹਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੋਜ਼, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਰਤਿਕ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੱਥ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਰੈਂਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਟਾਥਿਓਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਾ ਕਮਾਲ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 55 ਤੋਂ 60% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਕਰੈਂਸ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਉਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 83% ਵੀਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, 83% ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਵਾਕਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਜੋ ਯਤਨ ਸੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਜੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਖੋਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖੋਜ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਰ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਬਟ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਓਕੇ, not to be used during treatment of cancer। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਦਰਤੀ। ਲੌਂਗ ਤਾਂ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਵਾਈ ਗਿਣਦਾ ਜੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਰਮ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਅਦਰਕ ਜਾਂ ਥੋਮ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇ, ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਥੋਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 70 ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਮ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਜੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-3 ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਮ ਸਾਬਤ ਤੁਰੀਆਂ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋਮ ਦੀਆਂ 3 ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਕਈ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋਮ ਖਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਗੰਢੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ 4, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਓ, ਤੇ 90% ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹਲਦੀ ਪੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਲਦੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਰਕੁਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਚੂਸ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੇੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਰ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਦ ਤੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਕਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਖਰੀ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਮਬਾਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 70 ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ 70 ਦੇ 70 ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.1 ਜਾਂ 0.2% ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਈਏ ਮੈਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਖਿੜਖਿੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੰਬੂਰਾ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪੜਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਓਪੀਓਇਡਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜੋ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਜਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਓਪੀਓਇਡਸ ਨੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਕੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੰਡੀਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇੜਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 1, 5, 10 ਜਾਂ 15 ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਖ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।